بجائے کہ آپ بچوں کو اکیڈمی بھیجنے کے وہ جو اس نے پڑھنا ہے کانٹینٹ وہ اسکول میں ہی چھوڑ کے آئے, اور جو ایوننگ میں اگر آپ نے اس کو بزی رکھنا ہے یا آپ اس کو کوئی ایکسٹرا کام کروانا چاہتے ہیں دین گو ٹوورڈز دا اسکل. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک, ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں PNY ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن پہنچا سکیں تاکہ وہ آپ کی لائف میں ایک ویلیو ایڈیشن کر سکے. اسی بیس پہ ہمارا جو آج کا شو ہے اس پہ ہم بات کریں گے اسکلز کتنی ضروری ہیں, اسپیشلی ہم بات کریں گے ٹیکنیکل اسکلز کتنی زیادہ ضروری ہیں ہمارے اس ماڈرن ایرا میں, کیونکہ ہم صرف ایجوکیشن کو پیراڈائم بناتے ہیں کہ بچے اگر اسکول گوئنگ ہیں تو صرف ہم نے اس کورس کو ہی دھیان میں رکھنا ہے. تو ہم اسی پہ بات کریں گے اسکلز کتنی ضروری ہیں, کون کون سے اسکلز سیکھنا ضروری ہیں, اور پلس ہمارا فیوچر کیا ہے. تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. عبیر حسن نقوی صاحب موجود ہیں جو کہ IER پروفیسر ہیں IER پنجاب یونیورسٹی میں, اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. اسکلز کا ان کا بہت زیادہ ایکسپوئر ہے, تو ہم ان سے جانیں گے سب سے پہلے ان کی جرنی. تو میں ویلکم کرتی ہوں سر کو اپنے شو میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر ماشاءاللہ اتنا میں کہوں گی واسٹ ایکسپوئر ہے آپ کا, میں اگر وہی کرواتی رہوں تو ہمارا انٹرویو اینڈ اپ. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے اپنی جرنی سٹارٹ کہاں سے کی, اور ماشاءاللہ سے اتنا ڈائیورسٹی میں ایکسپوئر ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے. ایکچولی یہ تو آپ نے خود ہی ذکر کر دیا. ایکچولی اٹس اے لانگ جرنی, اور نہ صرف میری, لائک آئی ایم نو دا تھرڈ جنریشن. میرے ایکچولی تھرڈ جنریشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے دادا بھی ٹیچر تھے, میرے والد بھی ٹیچر تھے, اور میں بھی آف کورس آئی ایم ٹیچنگ رائٹ ناؤ ان IER. اچھا, اب یہ چونکہ یہ ہماری جو جرنی ہے اٹس لائک 100 years. آئی ایم ناٹ مور دین 100 years, لیکن چونکہ میں ایڈ آن کر لیتا ہوں اپنے دادا کا ایکسپیرینس, اپنے والد کا, اور پھر آف کورس مائی. So we have been remained in technical education and skill education over the last 100 years. Actually, my grandfather started the first technical institute in the subcontinent. Okay. Subcontinent means Pak or Hind, but yes, it was together. So it was the first Muslim technical training institute. تو پھر ظاہر ہے وہ چلتے رہے, پھر زیارت آئے, اور پھر والد صاحب نے, اور ایونچولی پھر ہم آئے. سو رائٹ ناؤ میں جو ہوں اس وقت IER میں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ, وہاں پہ بھی اسکل ایجوکیشن دے رہا ہوں فار دا یوتھ, اور اس لیے شاید آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اپنے شو پہ. سو میں یوتھ کے لیے ہی کام کر رہا ہوں, اور ان کو اسکل ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں ہم اس وقت IER میں. IER اپنے سننے والوں کے لیے میں بتا دوں, IER از انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ, پنجاب یونیورسٹی کا ایک ادارہ ہے, اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی ہے, نیو کیمپس کے اندر. تو اس میں ہم بیسیکلی ٹیچر ٹرین کرتے ہیں. اوکے, یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی. ہمارے پیرنٹس کے پرسپیکٹیو پہ ہمارے پیرنٹس کا تھوڑا سا ڈیلیما ہے کہ اگر بچہ کورس سے کچھ ہٹ کے نئی چیز یا کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکھے گا تو وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے سکتا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہاں پہ کانٹرڈکشن آتی ہے, ہم اپنے بچے کو اب اسٹڈی کروائیں کہ ساتھ ساتھ نئے نئے کورسز کروائیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی ایکچولی پیرنٹس کا ڈیلیما تو یہ ہے کہ جی دے وانٹ کہ جی نمبر گیم چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور شاید کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی نمبرز اچھے آئیں گے تو پھر ہم پتہ نہیں بچہ بہت پڑھاکو ہو جائے گا, مطلب رشتہ داروں میں, دوستوں میں کہ جی وہ بہت بڑا, ہماری واہ ہو جائے گی. تو اس لیے دے آر رننگ آفٹر نمبرز. اچھا, حالانکہ اگر ہم بچے کو کہ ایسا سبجیکٹ دے دیں لائک ان پیرالل, ہمیں ان کو لائبریری بھیجنا چاہیے, ہمیں ان کو ایسے کام کروانے چاہیے جس سے ان کو اسکل اورینٹیڈ وہ ہو جائے, بجائے کہ ہم رٹا ماری جائیں بکس کے اندر, وہ روڈ سسٹم کے اوپر بلیو کریں, اور پھر ایونچولی نمبر تو مل جائیں گے لیکن اس کو آئے گا کچھ نہیں. وہ پھر روڈ سسٹم کے دوران بس وہ ساری عمر وہ اسی طرح کچھ کرتا رہے گا. اسکل ہے اس کے پاس, اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں, اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ جی اپنے ہاتھ سے کام کریں اور اس سے روزی روٹی اپنی کمائیں. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ دیٹ اسکل ان ٹو دا چلڈرن. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں ان پیرالل ہم نے بہت سارے ایسے کورسز دے دیے ہوئے ہیں جو لائک اکیڈمی بھیجتے ہیں. وائی اکیڈمی, اسکول میں جو اس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لیا نا, اس کے بعد اگر آپ نے اس کو ایکسٹرا پڑھانا ہی ہے, اس کو بزی رکھنا ہے, تو آپ اس کو کوئی اسکل کورس کروا لیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو آج کل یہ کرتا ہوں کہ گریڈ 6 سے آنورڈز یا گریڈ بلکہ 3-4 سے آنورڈز ہم نے روبوٹکس کی کلاسز کر دی ہیں. مطلب ہم مینز سوسائٹی
सो बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने मिनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, और बजाय कि आप बच्चों को एकेडमी भेजने के, वो जो उसने पढ़ना है कंटेंट वो स्कूल में ही छोड़ के आए, और जो इवनिंग में अगर आपने उसको बिजी रखना है या आप उसको कोई एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हैं, देन गो टुवर्ड्स द स्किल। तो मैं ये एडवाइस करूँगा पेरेंट्स के, आपके प्रोग्राम के थ्रू जहाँ जहाँ मेरे ये बात पहुँच सकती है ज़रूर काइंडली पहुँचाएँ कि बच्चों को जो कंटेंट है स्कूल का वो स्कूल में रहने दें। लेट इट बी, कम्पीट करने की अब वो ज़रूरत नहीं है। हमारे दौर में आई नो भाई, हमारे दौर में एक यूनिवर्सिटी थी इंजीनियरिंग, एक मेडिकल कॉलेज था। हम अब पेरेंट्स ने हमारे पे इतना प्रेशर डाला कि वहाँ आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें कम्पीट करना पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट द मैटर एक्चुअली। अब लाहौर शहर में इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि अराउंड 23 मेडिकल कॉलेजेस हैं लाहौर, ओनली इन लाहौर, एंड दे आर लाइक 20 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। तो एडमिशन तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल, लेकिन आप जो है ना, जो शौक है वो बच्चे का डेवलप करें। बिल्कुल। अब होता है कई मैंने देखे हैं कि मेडिकल MBBS करके CSS कर रहे हैं। Exactly. बच्चे को शौक नहीं, पेरेंट्स ने कंपलसरी किया हुआ कि आपने मेडिकल में जाना है। अच्छा, फिर उससे क्या होता है कि डेथ रेट भी आपका बढ़ा। लोग, मैंने आपको मेरी फैमिली में तो नहीं कहूँगा, जानने वाले एक दो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किया, बट दैट्स रॉन्ग अगेन, क्योंकि इतना प्रेशर पेरेंट्स ने डाल दिया उनके ऊपर, तो इवेंचुअली दे एंड अप टू, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा गाइड करें और उनकी अपनी विल के पावर के अकॉर्डिंग के जो वो करना चाहते हैं, लेट इट गो। इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि क्या फ्यूचर क्या देखते हैं आप, कि अगर हम अपने आप को स्किल्स या टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर चलते हैं तो क्या इसका फ्यूचर है? काम हमारा IT के ऊपर ही होना। बिल्कुल, मैंने जैसा अभी जिक्र किया आपको कि हमने गेम्स, जितनी हम पुरानी जो कन्वेंशनल तरीके से हम गेम खेलते हैं लूडो, अब हम दुनिया के साथ बैठ के खेल रहे हैं कि हमें वो कज़न्स को घर में नहीं बुलाने की ज़रूरत, कि अब वो अपने अपने घर में बैठे हैं और हम 4 लूडो बैठ के खेल रहे हैं। सो हम तो हर चीज़ को हमने डिजिटलाइज एंड कंप्यूटर पे हम ले आए हैं उठा के। डॉक्टर्स वो ऑपरेशन थ्रू कंप्यूटर कर रहे होते हैं, बल्कि वो स्क्रीन के ऊपर पेशेंट देख रहा होता है कि ये मेरे दांत के साथ क्या कर रहे हैं। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट। एग्जैक्टली। सो बात यह है कि मॉडर्न एरा में तो कंप्यूटर के बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है, तो वी नीड, और पर बच्चों के अंदर शौक भी है। प्लस ये अभी कोरोना टाइम में जो ये हमारा बड़ा टफ ईयर रहा है, उसके अंदर तो बच्चों को ऑनलाइन भी हमने एजुकेट किया, यूज़ ऑफ कंप्यूटर आ गया, जिसको नहीं भी आता था, जिसके घर में नहीं भी कंप्यूटर था, उसमें भी आ गया हुआ। बिल्कुल ऐसे। सो नाउ ये इट्स इजी, और कोई ऐसे हमें इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, अवेयरनेस आ चुकी हुई है, पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर, जिस घर में नहीं भी था वहाँ पे भी अब कंप्यूटर है। सो इट्स नॉट अ टफ थिंग एनी मोर। बस ये है कि अब वो हम शौक को राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। और वर्ल्ड वाइड इतनी डिमांड है सॉफ्टवेयर की, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, लूडो स्टार, PUBG, एंड अब इस तरह की बेतहाशा सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम डेवलप करके बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उससे हमारा रेवेन्यू हमारे मुल्क में आ सकता है। बल्कि ना सिर्फ ये, बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो AC पे काम कर रहे हैं। लाइक मैं नाम ले रहा, PSDF है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है, फिर उसके बाद NAVTEC है, TEFTA है, PVTC है, ये जितने हैं ये सारे टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं फील्ड में आजकल कर रहे हैं। तो जैसा जो डिमांड आती है हम उस तरह वो बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें तो इतना काम है कि ख़त्म नहीं होगा। सो मैं ये चाहूँगा कि जनरल एजुकेशन भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, बट इस वक्त हमें स्किल चाहिए, क्योंकि जिन मुल्कों में लाइक मलेशिया, चाइना और ये बहुत सारे, इंडोनेशिया, जितनों ने तरक्की की है वो सब स्किल एजुकेशन की। बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ा ही अच्छा वो पॉइंट आपने डिस्कस किया। लास्ट में चाहूँगी स्पेशली हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए तो ये है कि जी स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइट नाउ हाई एंड कोर्सेज लाइक IT के अंदर, ये गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, डॉलर्स आप अगर हम कमाने फाइनेंशियल टर्म्स में करें, स्किल तो है जो सीखेंगे आप, लेकिन अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने मुल्क के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी, तो आपके लिए भी बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। तो इस वक्त राइट नाउ तो IT स्किल है, बाकी स्किल्स तो फिर अदरवाइज सारी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छी और ज़बरदस्त डिस्कशन रही। और मेरा ख्याल है हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना हम सॉफ्ट स्किल्स और अपनी दूसरी एजुकेशन को प्रमोट करें, हमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहिए, ये भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ हम आज का शो ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।